And till the last period, I have discussed all the issues relating to education. And in social sector, two services are expected to be studied. One is education and another is health. Until the last period, all the issues, all the aspects relating to education, that I have covered so far as uh, education is concerned. And now we are discussing the issues relating to health. Relating to health. आपण प्रामुख्यानं सामाजिक सेवा किंवा ज्याला आपण सामाजिक क्षेत्र असं म्हणतो, त्या सामाजिक क्षेत्राचा विचार आपण करत आहोत. आणि सामाजिक क्षेत्राचा विचार करताना आपण शिक्षणाच्या संदर्भातले सगळे जे घटक होते त्याचा विचार आपण केलेला. आज आपण आरोग्य, हेल्थ या संदर्भातले विचार, या संदर्भातले घटक आपल्याला अभ्यासाचे आहेत, विचारात घ्यायचे. स्लाइड इज विजिबल? Yes, sir. Sound is, voice is clear? Yes, sir. Now, in this health, number one is demand and supply of healthcare. Healthcare services mean hospital services, medicinal services, paramedical services. All those are what we call it as healthcare services. And in these healthcare services, basically, what has happened? Healthcare services have been facing number of problems. And the cost of health services is borne by health insurance. All of you know medical insurance or health insurance. And therefore, demand has been increasing. Demand is increasing. And this is what we call it as a moral hazard. Because as I have a facility of health or medical insurance, I am demanding more and more medical services or health services. That is happening. It is therefore the demand for healthcare is determined by health insurance. And yes, some social justice is needed there, because health insurance has not been taken by poor people. Only affordable people, rich people can only take. There is private health insurance and public health insurance. And nowadays, private health insurance is increasing. Nowadays, private health insurance is increasing than the public health insurance. It is therefore the insurance which determines the demand, and demand further determines cost of health services. Actually, health insurance is voluntary. It is voluntary, but there are two problems. Problem of skimming and adverse selection. Problem of skimming means, as I have health insurance or medical insurance, I am going for health services, healthcare services. And there is possibility of adverse selection. There is possibility of adverse selection. Then market survey reveals that basically health sector of India is dominated by private than the public. Yes, public health service is there, but it is dominated by the private. North America first carried out survey, and he found that technological changes is primary reason for increasing contributions of health sector in GDP of India, because advanced technology tools and machines, equipment prices are higher.
So their contribution to GDP is increasing. Actually, supplier physician induced demand. The demand for health services is doctor induced or supplier induced. And first survey says moral hazard is taking place. That is, immoral activities are being taking place. And doctors are changing demand for healthcare. You might be knowing. As doctor prescribes, demand is generated. Doctor doesn't prescribe, demand is not generated to healthcare services. And therefore, it is known as the theory of supply-induced demand. Supply-induced demand, that is, doctor is a supplier of health services. And he generates demand, and consequently demand is increasing. Demand for healthcare services also is increasing because of asymmetric information, incorrect information. And that information about doctor and patients. Doctor and patient information. Patient do not know doctors and doctors do not know patients. That is happening. It is because of that the demand for health services is changing. Now, asymmetric information changes capacity of the patient and doctor to assess options in individual cases. Now, according here in this chart, in this table, it is shown that what are the views of doctors, and that study has been carried out by Feldman and Morrison and Fuchs. And who determines demand? Is health physician or doctor generated demand? This study says yes, 84% say yes. Again, this study says no, because 77% are not agree. 77% are not agree. Competition model is applicable for healthcare services. This study, Feldman and Morrison says yes, 46%, no 16%. Hospital shift cost, yes, according to the study, yes, it is 63%. Insurance causes a welfare loss, yes, 63% says. This study also says yes, it is 83%, but disagree 93%. Disagree 93%. Now, technology affects healthcare services. Agree less 46% and disagree 50%. Here, agree 80%. So these are the different opinions about the supply and demand for healthcare services, medical services, health services. आज आपण आरोग्य सेवा, हेल्थ सर्व्हिसेस याचा विचार करत आहोत. आणि याचा विचार करत असताना प्रामुख्यानं या ज्या आरोग्य सेवा आहेत, या आरोग्य सेवांना असलेली मागणी आणि पुरवठा हा कसा असतो याचा विचार आपण प्रामुख्यानं करण्याचा प्रयत्न या पहिल्या घटकामध्ये केलेला आहे. आता हे ज्या आरोग्य सेवा आहेत, या आरोग्य सेवामध्ये काही अनियमित समस्या आपल्याला दिसतात, अनयुज्युअल प्रॉब्लेम्स. यामध्ये जो आरोग्य सेवांचा खर्च आहे, तो आरोग्य सेवांचा खर्च आरोग्य विमा, हेल्थ इन्शुरन्स, आता मेजॉरिटी लोकांचा तो हेल्थ इन्शुरन्स आहे, आणि त्यामुळं मागणी वाढत चाललेली आहे. त्यानंतर नैतिक समस्या किंवा नैतिक अधःपान होत चाललेला आहे. म्हणजे काय की मी विमा सेवा घेतलेली आहे किंवा विमा इन्शुरन्स घेतलेला आहे म्हणून मी दवाखान्याला जातोय, अशा प्रकारचा प्रश्न हा इथं निर्माण झालेला आहे. अशा प्रकारचा प्रश्न हा
इथं निर्माण झालेला आहे. म्हणजे माझा विमा आहे म्हणून मी आरोग्य सेवांकडे चाललेलो आहे किंवा आरोग्य सेवांचा फायदा प्रयत्न करत आहे किंवा फायदा घेत आहे, अशा प्रकारचं चित्र आपल्याला दिसतं. आणि म्हणून हा जो विमा आहे, आरोग्य विमा, याचा परिणाम हा आरोग्य सेवांवरती होत आहे असे चित्र आपल्याला दिसतं. आता विमा, आरोग्य विमा हा खाजगी आणि सार्वजनिक म्हणजे सरकारी मालकीचा असू शकतो. खाजगीमध्ये आज खाजगी विम्याचं प्रमाण फार वाढत चाललेलं आहे आणि सार्वजनिक किंवा सरकारी विम्याचं प्रमाण हे कमी होत चाललेलं आहे. म्हणजे विमा हा आरोग्य सेवांचा मागणी ठरवणारा घटक आहे आणि मग त्यामधून त्याचा खर्च निर्माण होतो किंवा खर्च जनरेट होतो. आता आरोग्य विमा ही ऐच्छिक बाब आहे. आरोग्य विमा ही ऐच्छिक आहे, सक्तीचा नाही. मात्र त्यामध्ये दोन समस्या आहेत की यामध्ये चुकीचा विमा निवडला जाण्याची शक्यता आहे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे विमा आहे म्हणून मी दवाखान्याला जाणं किंवा आरोग्य सेवांना मागणी करणं, अशा प्रकारचे एक चित्र आपल्याला दिसतं. मार्केट सर्वे, बाजार सर्वेक्षण केल्यानंतर असं लक्षात आलं की खाजगी विमा आणि सार्वजनिक किंवा सरकारी मालकीचा विमा, आरोग्य विमा हा दिसतो आणि यामध्ये प्रामुख्यानं ह्या विम्याचा परिणाम आरोग्य सेवांना मागणी करण्यामध्ये होत आहे, असं नॉर्थ अमेरिकेमध्ये फर्श नावाच्या हेल्थ इकॉनॉमिस्टनी अभ्यास केला, त्यातून लक्षात आलं. दुसरं एक या संदर्भातलं ऑब्झर्वेशन आहे, निरीक्षण आहे आणि ते निरीक्षण म्हणजे तांत्रिक बदल, टेक्नॉलॉजिकल चेंजेस. टेक्नॉलॉजिकल चेंजेस मध्ये तुम्हाला माहित आहे की आज आरोग्य क्षेत्रामध्ये फार मोठं प्रगत तंत्रज्ञान, यंत्रसामुग्री, टेक्नॉलॉजी याचा वापर केला जात आहे आणि त्यामुळं त्यांच्या किमती जास्त असल्यामुळं स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाबद्दल त्यांचं जे योगदान आहे ते योगदान वाढत चाललेलं आहे. कारण तुम्ही बघा, दवाखान्यातल्या ज्या मशीनरी, टेक्नॉलॉजी, त्यांच्या किमती प्रचंड आहेत आणि त्यामुळे तो आरोग्य क्षेत्राचं उत्पादन किंवा त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन ठरत आहे आणि त्यामुळे सुद्धा जीडीपी मधला त्याचा जो शेअर आहे तो शेअर वाढत चाललेला आहे, असे एक चित्र आपल्याला दिसतं. त्यानंतर आरोग्य सेवाला विमा, आरोग्य सेवांना जी मागणी आहे ती पुरवठा किंवा डॉक्टर प्रेरित आहे. म्हणजे डॉक्टरवरती ते अवलंबून आहे किंवा डॉक्टर सांगतात म्हणून मागणी केली जाते. तुम्ही दवाखान्याला गेल्यानंतर कळतं तुम्हाला, आपल्याला माहित पण नसते की बाबा या टेस्ट आपल्याला करायच्या आहेत, तुम्ही या डॉक्टरकडे किंवा या दवाखान्यामध्ये जायचं आहे. म्हणजे डॉक्टर निश्चित, डॉक्टरने ठरवलेला अशा प्रकारची ती मागणी असते असं आपल्याला दिसतं. फर्स्ट सर्वे त्यांनी त्यांच्या अभ्यासामध्ये एक सर्वेक्षण केलं आणि त्या सर्वेक्षणामध्ये असं लक्षात आलं की नैतिक ऱ्हास या क्षेत्रामध्ये होत असल्याचं दिसतं. म्हणजे ज्याला आपण कमर्शियलायझेशन असं म्हणतो, ते कमर्शियलायझेशन आपल्याला यामध्ये दिसतं आणि जवळपास 84 ते 93% प्रतिकूल परिणाम आपल्याला दिसतो. 84% ते 93% हा प्रतिकूल परिणाम आपल्याला या आरोग्य क्षेत्रावरती, आरोग्य सेवांच्या मागणीवरती, म्हणजे गरज नसताना मागणी करणं किंवा विमा म्हणून मागणी करणं, अशा प्रकारचं एक चित्र यामध्ये आपल्याला दिसतं. त्यानंतर महत्वाची गोष्ट जी आपल्याला या संदर्भामध्ये दिसते, ती महत्वाची गोष्ट म्हणजे की हे जे डॉक्टर्स आहेत, हे डॉक्टर्स आरोग्य सेवांना मागणी बदल करू शकतात, वाढवू शकतात किंवा कमी करू शकतात. डॉक्टरनं वाटलं किंवा डॉक्टरनं सांगितलं की पुढे काय ट्रीटमेंटची गरज नाही, मागणी बंद. पण डॉक्टरनं सांगितलं ही तरी ट्रीटमेंट घ्याच, पण बाकीच्या पण सेवा, बाकीच्या दवाखान्याला जाणं तुम्हाला आवश्यक आहे, बाकीच्या टेस्ट तुम्हाला करणं आवश्यक आहे. म्हणजे डॉक्टर आरोग्य सेवांची जी मागणी आहे ती मागणी 66 ते 77% वाढवतो. 66 ते 77% वाढवतो किंवा वाढवू शकतो, अशा प्रकारचं एक चित्र इथं आपल्याला दिसतं. आता युवान्सने याने एक अभ्यास केला आणि त्याने असं सांगितलं
की थिअरी ऑफ सप्लाय इंड्युस्ड डिमांड. म्हणजे डॉक्टर उपलब्ध आहेत, त्यांनी सांगितलं म्हणून मागणी, त्याला आपण सप्लाय इंड्युस्ड डिमांड असं म्हणतो. पुरवठा आहे म्हणून मागणी, आणि डॉक्टर म्हणजे पुरवठादार, सप्लायर. दुसरं कारण त्यामध्ये एक लक्षात आलं की अपुरी माहिती, डॉक्टरची माहिती नाही किंवा पेशंटची डॉक्टरना माहिती नाही. याचा परिणाम म्हणून सुद्धा आरोग्य सेवांना असलेली मागणी आहे, त्या आरोग्य सेवांना असलेली मागणी ही अपुरी किंवा चुकीची होत असल्याचं आपल्याला दिसतं. तसा अभ्यास रिचर्डसन यांनी पण केला, आणि रिचर्डसन यांच्या असं लक्षात आलं की चुकीची माहिती, त्यानंतर डॉक्टर आणि पेशंट यांचे जे असलेले संबंध आहेत ते ऐच्छिक संबंध, आणि एक प्रकारची अनिश्चितता, या सगळ्याचा परिणाम म्हणून आपल्याला ही जी आरोग्य सेवांना असलेली मागणी आहे, त्या आरोग्य सेवांना असलेली मागणी ही बदलत आहे किंवा निश्चित होत आहे, त्यामध्ये फरक पडत आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. आता वेगवेगळे जे अर्थशास्त्रज्ञ आहेत, त्या वेगवेगळ्या अर्थशास्त्रज्ञांचं म्हणणं काय आहे आरोग्य सेवांचा पुरवठा आणि आरोग्य सेवांना असलेली मागणी, ते या तक्त्यामध्ये, या टेबलमध्ये दिलेलं आहे. म्हणजे वेगवेगळ्या अभ्यास संशोधन करण्यात आलं, आणि त्या संशोधनामध्ये असं बघण्यात आलं की नेमक्या कोणत्या घटकाचा परिणाम हा आरोग्य सेवा पुरवण्यावरती आणि मागणीवरती होतो, असा अभ्यास करण्यात आला, आणि तो या चार्टमध्ये, टेबलमध्ये दाखवलेला आहे. फिल्डमन आणि मॉरिसन यांनी एक अभ्यास केला, आणि फश यांनी एक अभ्यास केला. आता या पहिल्या अभ्यासाप्रमाणे डॉक्टरांमुळे मागणी निर्माण होते का आरोग्य सेवांना, तर यस, 81% लोक म्हणतात होय, 17% म्हणतात नाही. फश यांचा अभ्यास असं सांगतो की नाही, 68% लोक होय म्हणतात, 77% लोक नाही म्हणतात. स्पर्धात्मक बाजारपेठ आहे म्हणून मागणी निर्माण होते का, तर पहिला स्टडी फिल्डमन मॉरिसन म्हणतो की 46% होय म्हणतात आणि 16% नाही म्हणतात. दवाखान्यांवरती खर्च अवलंबून असतो, ज्याला आपण बिल म्हणतो. हे पहिला फिल्डमन मॉरिसन 63% लोक म्हणतात होय, आणि 25% लोक म्हणतात नाही, बाकीच्या घटकाचा तो परिणाम आहे. आता विम्यामुळं कल्याणामध्ये नुकसान होतं का, विम्यामुळं कल्याणामध्ये ऱ्हास होतो का किंवा कमी होतं, घटतं का, तर पहिल्या अभ्यासाप्रमाणे 63% लोक म्हणतात होय आणि 32% म्हणतात नाही. तर फश असं म्हणतात या अभ्यासाप्रमाणे 84% लोकांचं मत हे बरोबर आहे आणि 93% लोकांचं मत हे नाही असं. टेक्नॉलॉजीचा परिणाम किती होतो मागणी पुरवठ्यावर, 46% लोक म्हणतात होय, तर 50% म्हणतात नाही. तर फर्स्टचा अभ्यास असं म्हणतो की 80% लोकांचा असं मत आहे की परिणाम होतो, आणि 37% लोकांचं मत आहे की परिणाम होत नाही. असा एक महत्वाचा घटक हा आपल्याला या अनुषंगानं विचारामध्ये घ्यावा लागतो, किंवा त्याचा विचार करावा लागतो, विचार करणं आवश्यक आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. Then the further important aspect in this health, that is health markets. In 1984, Evans carried out some study, and according to him, there are 4 players of health market: patient, service provider, that is doctor, then agencies which finance healthcare, that is medical, insurance, financial institutions, etc., and government or regulator. These are the 4 factors or 4 players are there
in the health market. And this relationship is, information is asymmetric, that is incomplete information. Poor are unequally beneficiaries of health or medical services. And ideocratic, that is vague picture of health market. Then according to Evans, there are institutional factors which also affect health services or health market. Because of these factors, there is possibility of uncertainties or likelihood in health market. Now, key players that control market functions. These are the key players, those control functioning of the market. And there is two possible relationship between doctor and hospitals. One is conventional employees and another is doctors' workshops. Doctors' workshops. That is survival of hospitals. Survival of hospitals. Now, relationship between doctor and pharmaceutical companies is doctor as patients. That is, doctor behave like patient and they provide health or medical services and demand for pharmaceutical products. And sales representative, we call MR, medical representative. Medical representatives also affect the relationship between doctor and pharmaceutical companies. Then there is also relationship between health insurance and service providers or doctors. When you have health insurance, then doctor charges more bills or higher bills. If you have lower or lesser, or you do not have insurance, then the bill charged by the doctors is lower. Government may employ doctors directly in government hospitals, public hospitals. This may not be in private sector. In private sector, doctors are not appointed by the government, but by that private hospital. Doctors forward and integrate and control boards of insurance and companies. Boards of insurance and companies are controlled by doctors. And insurers as patient agents. Insurance provide health services. And whatever services which are required from the hospitals, those are being provided by the insurance companies. In which hospital to be given treatment, what will be the medical bill, what will be reimbursement, etc. That is decided by the insurers. Then models of healthcare. In models of healthcare, conventional competitive model, number of hospitals are there, competition remains. And people prefer, or as per their taste and habits, the benefits of healthcare or medical services are derived. Healthcare or medical services are derived. Then fully professional model. Doctors are fully professional. No social health as social service, no health service. It is like private service. Then national health policy. Government can prepare a policy and that can be implemented. That can be also modeled.
Then universal public health insurance model. Universal public health insurance model. Insurance being accepted. Insurance being accepted. And within the provisions of insurance, health services are demanded. Then model of managed competition. That is, when private sector is there, private sector manages that competition. Suppose they have coordination, they can manage that competition. And this market behavior, how people demand for healthcare services, what are their economic conditions, what are their economic all those are taken into account. And based on that, the demand for health care services is there, medical care services there, and this is one of the models of healthcare services or medical care services. What does this mean? This means that there is not a single model of healthcare services. Variety of models are there, already I have mentioned. Then the success of health system depends upon the type of model, which model it is, whether incentives are given, what dominance is there, so far as the relationship is concerned. That is taken into account, and based on that, the health services are demanded, medical services are demanded. Then relationship between doctor and patient is like supplier-induced demand. Doctor is the supplier of health services. And as per opinion of doctors, as per suggestion, prescriptions of doctors, there is demand for health or medical services. This is what is expected to be studied so far as this health market is concerned. Health market is concerned. आपण पहिल्यांदा या ज्या आरोग्य सेवा आहेत, या आरोग्य सेवांना असलेली मागणी आणि त्यांचा पुरवठा याचा विचार केला. आणि मागणी आणि पुरवठाचा विचार केल्यानंतर मग आपण याला बाजारपेठ कशी असते, बाजार व्यवस्था कशी असते, त्या बाजार व्यवस्थेचा विचार आपण करण्याचा प्रयत्न हा करत होतो. करण्याचा प्रयत्न हा आपण करत आहोत. आता युहान्स यांनी 1984 मध्ये अभ्यास केला आणि युहान्सना असं लक्षात आलं की 4 घटक आहेत आरोग्य बाजारपेठेचे. 4 घटक आहेत. एक म्हणजे पेशंट म्हणजे रोगी किंवा आजारी, प्रोव्हायडर म्हणजे सप्लायर डॉक्टर, त्यानंतर ज्या वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्था म्हणजे विमा कंपन्या म्हणा किंवा बँका वित्तीय संस्था म्हणा, आणि सरकार तो नियंत्रक असतो. आता यामधला संबंध कसा असतो तर माहिती अपुरी असते, गरिबांना अपुरा फायदा मिळतो आणि एक प्रकारची अनिश्चितता, एक प्रकारची अनियमितता ही त्यामध्ये आपल्याला दिसते. संस्थात्मक घटक याचा परिणाम होतो आरोग्य सेवा सुविधांवरती असं दिसतं. अशा प्रकारचा गृहीतक हायपोथेसिस युहान्स यांनी मांडण्याचा प्रयत्न केला. आता यामध्ये प्रभाव पाडणारे जे घटक आहेत, या प्रभाव पाडणाऱ्या घटकांमध्ये एक गळती लागण्याची शक्यता आहे, म्हणजे ज्याला आपण डिव्हिएशन असं म्हणतो, विचलन होण्याची शक्यता इथं आपल्याला दिसते. आता ही जी बाजारपेठ आहे आरोग्य सेवांना किंवा आरोग्य सुविधांना, त्यामध्ये साधारणतः हे 4 मुख्य घटक आहेत. तर यामध्ये रिलेशनशिप जो असतो, संबंध जो असतो, तो संबंध डॉक्टर आणि दवाखाना यामधला जो संबंध आहे तो 2 प्रकारचा असतो. एक म्हणजे पारंपरिक कर्मचारी
म्हणजे डॉक्टर एक कर्मचारी असतो आणि तो सेवा देत असतो, साधारणतः सामाजिक हेतून, सोशल इंटेन्शन. त्यानंतर डॉक्टर त्यांचा जो दवाखाना असतो त्या दवाखान्यावरती आरोग्य सेवांचा पुरवठा आणि मागणी अवलंबून असते. आता हा जो डॉक्टर आणि औषधी कंपन्या यांच्यात संबंध कसा असतो, म्हणजे डॉक्टर आणि दवाखाना यांच्यातला संबंध बघितला आपण एक कर्मचारी म्हणून, किंवा डॉक्टर एक निर्धारक घटक म्हणून आरोग्य सेवांना मागणी असते. डॉक्टर आणि औषधी कंपन्या यांच्यातला संबंध कसा असतो, तर डॉक्टर एक पेशंट प्रमाणे, एक आजाराप्रमाणे तो वागत असतो. आणि दुसरं असं की जो मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे, त्याला आपण सेल्फ मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह, हा मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह जो आहे त्याच्या तो महत्वाची भूमिका यामध्ये करत असतो. कंपन्यांपासून डायरेक्ट औषध डॉक्टर आणि दवाखान्यांपर्यंत किंवा औषधी दुकानापर्यंत तो पोहोचवत असतो. आता आरोग्य विमादार आणि डॉक्टर यांच्यात कसा संबंध असतो, तर डॉक्टर हा सरकारचा कर्मचारी असतो दवाखान्यामध्ये, पण खाजगी दवाखान्यामध्ये अशा प्रकारचा संबंध नसतो. आता हा जो डॉक्टर आहे, हा डॉक्टर विम्यावरती नियंत्रण ठेवू शकतो, विमा कंपन्यांवरती. कारण कुठला दवाखाना कुठल्या विमा कंपनीला अटॅच आहे हे त्या दवाखान्यावरती, त्या डॉक्टरवरती अवलंबून असते. आणि या ज्या विमा कंपन्या आहेत त्या एक एजंट म्हणून काम करतात, पेशंटचा एजंट म्हणून काम करतात. असे एक चित्र इथं आपल्याला दिसतं. आता साधारणतः हे जे आरोग्य सेवा आहे याचे प्रारूप कोणते आहेत, त्याचे मॉडेल्स कोणते आहेत, तर पारंपरिक मॉडेल, स्पर्धात्मक प्रतिमान. स्पर्धात्मक प्रतिमानामध्ये अनेक डॉक्टर, अनेक दवाखाने, अनेक पेशंट, अशी एक प्रकारची स्पर्धा असते. आणि लोक त्यांच्या आवडीनिवडीप्रमाणे, त्यांची चॉईस प्रमाणे दवाखान्याची निवड करतात, डॉक्टरची निवड करतात आणि सेवांचा फायदा घेतात, सेवांचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करतात. दुसरं प्रतिमान असं की दवाखाना म्हणजे पूर्ण व्यावसायिक. तिथला जो डॉक्टर आहे तो पूर्ण व्यावसायिक असतो. किमती भरपूर किंवा बिल भरपूर आकारतो, वेगळ्या टेस्ट करायला लावतो, तिथंच त्याच्याच मालकीचं औषध असतं, त्याच्याच मालकीची लॅबोरेटरी असते, त्याच्याच मालकीचे बाकीच्या टेस्टिंगच्या फॅसिलिटीज असतात, औषधं असतात. म्हणजे फुल्ली प्रोफेशनल. बाहेर एका छताखाली आपण जे म्हणतो, आणि त्याच्या किमती जास्त असतात कारण तिथं दुसरा कोण कॉम्पिटिटर नसतो, तिथं दुसरा कोण स्पर्धक नसतो. त्यानंतर नॅशनल हेल्थ, राष्ट्रीय आरोग्य प्रारूप. साधारणपणे सरकार या आरोग्य सुविधा पुरवण्यामध्ये महत्वाची भूमिका बजावते. आणि साधारणतः सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली अशा प्रकारच्या आरोग्यविषयक सेवा सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जो सरकारचं पूर्ण नियंत्रण असतं त्या दवाखान्यावरती, औषधांवरती, लॅबवरती, म्हणजे सगळ्या आरोग्य सेवांसाठी लागणाऱ्या ज्या काही सुविधा आहेत, फॅसिलिटीज आहेत, त्या सगळ्यावरती पूर्ण नियंत्रण हे सरकारचं असतं. आता पब्लिक हेल्थ इन्शुरन्स, काही ठिकाणी आरोग्य विमा याच्यावरतीच आरोग्य सुविधा अवलंबून असतात. मग सरकारचा असेल किंवा खाजगी विमा असेल, ज्यानं विमा घेतला त्यालाच त्या सुविधा मिळणार, ज्यानं विमा घेतला नाही त्याला त्या सुविधा मिळणार नाही. त्यानंतर स्पर्धात्मक, साधारणतः खाजगी दवाखाने जे आहेत तिथं स्पर्धा असते. अनेक दवाखाने असतात, सुपर स्पेशालिटी, मल्टी स्पेशालिटी, स्पेशालिटी डॉक्टर्स दवाखाने असतात. एक स्पर्धा असते त्यांच्यामध्ये, आणि त्या स्पर्धेमध्ये मग लोक जो दवाखाना, जे औषध, जे सुविधा, ज्या टेस्टिंग उपलब्ध आहेत, आवश्यक आहेत, त्यांचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करते, त्यांचा
बेनिफिट्स घेण्याचा प्रयत्न करतं, असं एक चित्र इथं आपल्याला दिसतं. त्यानंतर साधारणतः बाजारपेठ जी आहे, त्या बाजारपेठेमध्ये त्या पेशंटला पूर्ण स्वातंत्र्य असतं आणि त्या डॉक्टरला पण पूर्ण स्वातंत्र्य असतं. आणि तो जो पेशंट आहे तो त्याच्या मताप्रमाणे डॉक्टरची निवड करतो, दवाखान्याची निवड करतो आणि आपल्याला लागणाऱ्या आरोग्य सेवा, मेडिकल सर्व्हिसेस, हेल्थ सर्व्हिसेस या उपलब्ध करून घेण्याचा प्रयत्न करतो. अशी आरोग्य सेवा, हेल्थ सर्व्हिसेस किंवा हेल्थ केअर सर्व्हिसेस याचे अनेक प्रारूप, याचे अनेक मॉडेल्स आहेत. एक असं मॉडेल नाही, एक असं प्रतिमान नाही, एक असं मॉडेल नाही, असं एक आपल्याला दिसतं. यावरून आपल्याला काय लक्षात येतं? यावरून काही महत्वाच्या गोष्टी आपल्याला लक्षात येतात. पहिली महत्वाची गोष्ट म्हणजे हे जे आरोग्य क्षेत्र आहे, आरोग्य सेवा, या आरोग्य सेवाला पुरवठा मागणी याचं एक असं पर्टिक्युलर मॉडेल नाही, एक असं पर्टिक्युलर प्रतिमान नाही. इथं आपण बघितली 5-6 प्रतिमान आहे आणि त्याप्रमाणे आरोग्य सेवांचा पुरवठा आणि आरोग्य सेवांना मागणी ही ठरत असते, मागणी निश्चित होत असते किंवा मागणी तशा प्रकारे जनरेट होत असते, असं आपल्याला दिसतं. दुसरी महत्वाची गोष्ट अशी की ही जी आरोग्य सेवा आहे, ही आरोग्य सेवा यशस्वी किंवा अयशस्वी कशावर अवलंबून आहे? तर त्या प्रतिमानावरती. यातली जी प्रतिमान आहे त्या प्रतिमानावरती, समजा सरकारचीच मालकी आहे किंवा खाजगी आहे पण प्रोफेशनल नाही किंवा प्रोफेशनल आहे, म्हणजे कुठल्या प्रकारचे जे प्रतिमान आहे त्या प्रतिमानावरती साधारणतः ही आरोग्य सेवा, आरोग्य व्यवस्था यशस्वी की अयशस्वी हे अवलंबून असते. आणि त्यामध्ये प्रामुख्यानं प्रेरणा देणारे असतील किंवा संबंध कशा प्रकारचे, डॉक्टर पेशंट, डॉक्टर फार्मास्युटिकल कंपनी, औषधी कंपन्या, याच्यावरती हे आरोग्य व्यवस्था, आरोग्य सिस्टम याचं प्रतिमान, याचं यश, याचं सक्सेस हे अवलंबून असतं किंवा डिपेंडेंट असतं, असं एक आपल्याला यामध्ये दिसतं. त्यानंतर डॉक्टर आणि पेशंट यांच्यामधला जो संबंध आहे, तो संबंध हा त्यावरती अवलंबून असतो आणि तो संबंध प्रामुख्यानं डॉक्टर एक सप्लायर, आरोग्य सेवा पुरवणारा एक पुरवठादार, आणि मग त्याच्याकडे जे आरोग्य सेवा आहे त्याच्यावरती मग मागणी अवलंबून असते. मग तो स्पेशालिटी, सुपर स्पेशालिटी, मल्टी स्पेशालिटी किंवा कॉमन, किरकोळ, अशा प्रकारची साधारणतः परिस्थिती या आरोग्य क्षेत्रामध्ये, आरोग्य व्यवसायामध्ये असते किंवा आरोग्य क्षेत्रामध्ये असते, असं आपल्याला दिसतं. अशा प्रकारे आपण आरोग्य सेवेचा विचार करताना, आरोग्य क्षेत्राचा विचार करत असताना साधारण आरोग्य सेवांना मागणी कशी असते, पुरवठा कसा असतो आणि वेगवेगळ्या घटकांवरती ते कसं अवलंबून असतं, वेगवेगळ्या घटकांचा कसा प्रभाव आणि परिणाम होत असतो, हे आपल्याला त्यामधून दिसतं, हे आपल्याला त्यामधून लक्षात येतं किंवा हे वेगवेगळं असतं. एक निश्चित अशा प्रकारचं ते डिमांड आणि सप्लाय, मागणी आणि पुरवठा तो नसतो, तो परिस्थितीनुरूप बदलत असतो. आणि मग या टेबलमध्ये आपण दिलेलं आहे की नेमका आरोग्य सुविधा आणि मागणी, पुरवठा आणि मागणी याच्यावरती प्रभाव पाडणारे घटक कोणते, तर हे सगळे घटक प्रभाव पाडतात. त्याचा प्रभाव कमी जास्त असू शकतो, त्याचं प्रभावाचं प्रमाण हे कमी जास्त असू शकतं, असं आपल्याला म्हणता येतं. आरोग्य बाजार जो आहे, बाजारपेठ आहे आरोग्य सेवांना, या आरोग्य सेवांना बाजारपेठ ही प्रामुख्याने 4 घटकांवरती अवलंबून असते. मी मगाशी म्हणालो, पेशंट आहे, डॉक्टर आहे, हेल्थ केअर, फायनान्स म्हणजे इन्शुरन्स आहे आणि सरकार आहे, याच्यावरती अवलंबून असतं. आणि त्यांच्यातले जे वेगवेगळे संबंध आहेत, म्हणजे डॉक्टरने दवाखाने, त्यानंतर डॉक्टरने औषधी कंपन्या, त्यानंतर डॉक्टर आणि हे आरोग्य विमा आणि डॉक्टर यांच्यामधले संबंध, याच्यावरती ते अवलंबून आहे. आणि आरोग्य सेवांची वेगळी प्रतिमान आहेत, वेगळे प्रारूप आहेत, वेगळे मॉडेल्स आहेत, याच्यावरती हे अवलंबून आहे, हे डिपेंडंट आहे, असं आपल्याला म्हणता येईल. नाउ so far as today's lecture is concerned, I started today's lecture with healthcare services.
And in these healthcare services, how the demand and supply of healthcare services is there. How doctor as a supplier plays a very important role in generating demand for the healthcare services. That I try to explain before you. And how different models are there of the healthcare services. Those affect healthcare supply and demand for them. These are the things which were expected to be studied. And in the second part, or as a second aspect, I try to place before you the markets for healthcare or hospitals or hospital services. What are the markets? How the nature is there? What is the nature of market? And how that market changes? And what are the different models of healthcare services? These are some of the things that I try to discuss before you. I try to place before you. So far as the health sector or healthcare services or healthcare or medical services is concerned, that was expected to be studied, that was expected to be discussed. आपण सार्वजनिक सेवा किंवा सामाजिक सेवा यामध्ये कालपर्यंत आपण शिक्षण सेवेचा विचार केला. शिक्षण सेवेशी संबंधित सगळे महत्वाचे घटक आपण अभ्यासण्याचा प्रयत्न केला. मग ते खर्च लाभ विश्लेषण असेल, मागणी असेल, पुरवठा असेल, वित्त पुरवठा असेल, हे सगळं आपण बघितलं. आणि मग आजपासून आपण आरोग्य सेवा, ज्याला आपण हेल्थ सर्व्हिसेस असं म्हणतो, त्या हेल्थ सर्व्हिसेसचा विचार हा प्रामुख्याने आपण करण्याचा प्रयत्न करत होतो. आणि हेल्थ सर्व्हिसेस मध्ये आरोग्य सेवा, या आरोग्य सेवामध्ये आरोग्य सेवांचा पुरवठा कसा असतो, मागणी कशी असते, त्याचं बाजारपेठ कशी असते, प्रारूप कशी, मॉडेल कशी असतात, डॉक्टरची भूमिका काय असते, सरकारची भूमिका काय असते, औषधी कंपन्यांची भूमिका काय असते, यासारख्या काही महत्वाच्या गोष्टी आपल्याला बघणं अपेक्षित होतं. आणि मग साधारणतः आरोग्य सेवांची मागणी आणि पुरवठा याच्यावरती प्रभाव पाडणारे जे घटक आहेत, परिणाम करणारे जे घटक आहेत, ते प्रभाव पाडणारे घटक, परिणाम करणारे घटक हे संशोधनातून आपल्या लक्षात आले 5-7 घटक आहेत. मग त्यामध्ये मतभिन्नता असू शकते, फरक असू शकतो, पण त्याचा प्रभाव हा आरोग्य सेवांच्या पुरवठ्यावरती, आरोग्य सेवांच्या मागणीवरती हा होत असतो, किंवा तो कसा होत असतो, किती प्रमाणावरती होत असतो, त्याचा विचार आपण ती संशोधन आणि त्याची मतं आपण विचारामध्ये घेतली. मग त्यामध्ये प्रारूप बघितली, मार्केट बाजारपेठेचं स्वरूप बघितलं. वेगवेगळ्या प्रकारची बाजारपेठ असू शकते आरोग्य सेवांना, आणि त्याचा परिणाम या आरोग्य सेवांच्या पुरवठ्यावरती आणि अनुषंगानं मागणीवरती होऊ शकतो असं आपल्याला दिसतं. These are the two important things relating to health that I wanted to discuss, that I wanted to cover so far as today's lecture is concerned. This is what expected to be studied. Still, there are two small aspects in health that those are expected to be studied, and that we are studying in tomorrow's lecture. Two small aspects, two small components are remain to study relating to health, and that we are going to study in the tomorrow's lecture.